Good morning, students. In the last video lecture, you have learned the meaning of lifting of a corporate veil and the circumstances under which corporate veil may be lifted. So, the lifting of corporate veil can be studied under two important headings: lifting of corporate veil under judicial interpretations and lifting of corporate veil under express statutory provisions. Lifting of corporate veil means disregarding or ignoring the corporate personality of the company and treating the company and its members as one and the same. So today in this session, let us study about the circumstances under which corporate veil is lifted as per the provisions of Companies Act, or in other words, lifting of corporate veil under express statutory provisions. See, these are all the different provisions given under the Companies Act. First one, where there is a reduction in membership below the statutory minimum. Suppose the number of members in a private company or a public company falls below the minimum number specified under the Companies Act, and the company continues to function for more than 6 months. In such cases, that company loses its separate legal existence. You know that minimum number of members required to form a private company is 2 members, and the minimum number of members required to form a public company is 7 members. If the number of members falls below 2 in the case of a private company, and if it continues its business for more than 6 months when the number of members is less than 2, and in the case of public company, minimum number of members required is 7, and if a public company continues to run for more than 6 months when the number of members is less than 7, in such cases, these companies lose their separate legal existence. That means corporate veil can be questioned, and in such cases, company and its members are regarded as one and the same, and the members will be held liable for the acts of the company. ಆ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇರಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರಿನ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪನಿಯು 6 ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Similarly, next one, failure to repay the application money. So as per the provisions of Companies Act, if the company is not allotting the shares to the applicants, application money received must be refunded within 130 days from the date of issue of a prospectus. Suppose if the company fails to refund the application money, in such cases, those companies lose their separate legal existence. Similarly, next one, misstatement in the prospectus. Prospectus is a document inviting offers from the public for the purchase of shares and debentures of the company. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Wrong information should not be given in the prospectus. Prospectus must always contain the truth. It should tell only the truth. A prospectus must tell nothing but only the truth. ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು.
ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಸಿವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಮಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ, ಆಗ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನೀಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ authorities who are entitled to conduct transactions on behalf of the company must clearly specify the name of the company in all the contracts or in all the documents that they use for conducting the transactions on behalf of the company. ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು, ಕಂಪನಿಯ ಸೀಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕದೆ ಏನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದಾರ ಅವರು ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೀಲೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಡ್ಯುಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, a company is not supposed to indulge in any fraudulent act. Even at the time of winding up of the company also, it should not indulge in fraudulent act. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡೋದು, ವಂಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ. ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿ is indulging in some fraudulent act, they can take actions against those persons who are involved in such fraudulent acts. ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಆಫ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಯಬಲ್, but directors or members who have violated those statutory provisions will be personally liable. ಆಗ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ, ಅಥವಾ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಂಪನಿ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ದರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಏಜೆಂಟಿನಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್.
ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂತಹ ಗಿಲ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವರೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲ್ and even meaning of lifting of corporate will under two different circumstances. Mainly we have learned them under two headings: lifting of corporate will under judicial interpretations. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. And today I have explained you about lifting of corporate will under express statutory provisions. Hope all of you have understood. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಒಂದು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಡೇ.